ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तोपे स्वामी। मानस की गति ही जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइए हर पुरख नरंजना। जय हर सिमरन पया तै उपाद गत कीनी। बड़ भागी हर जपना, जन नानक का गुर एह मत दीनी। जप हर भव जल तरना, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे। दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं बपूते। फरीदा खिंचड़ मेखा अगलियां, फरीदा खिंचड़ मेखा अगलियां। जिंद ना काई मेख, बारी आपो अपनी। चले मसाइक शेख, राणा राव ना को रहम। रंग ना तुंग फकीर, राणा राव ना को रह। रंग ना तुंग फकीर, बारी आपो अपनी। कोई ना बंदा तीर, प्यारे जो संगी है तेरो। हर जस गाए ले मना, दो संगी है तेरो। हर जस गाए ले मना,
गाए लै मना। हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है किया मान लै मेरो। संपत रातन राज स्यों अत नेहो लगायो। काल फास जब गल परी सब पयो परायो। जान बूझ के बावरे तै काज बगारियो। पाप करत सुख चो नहीं गर्भ निवारियो। जो विद गुरु उपदेसिया सो सुन रे पाई। नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरणाई। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। बारी आई गुरु जावना। बारी आई गुरु जावना। बारी आई गुरु जावना। बारी आई गुरु जावना। बैठनी किसे ने रहना। 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 बारी आई गुरु जावना। बैठनी किसे
बैठनी जिसने रहना, बारी आई तुरुजा बनाए पे, बैठनी जिसने, बारी आई तुरुजा बनाए। राणा रौना कोर है, अंगना तुंग फकीर, बारिया पोवा पणी, कोई न बंद तीर। गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी सत संगत, आओ आप जिन्नी भी संगत पैसा भाई लखवीर सिंह जी, जिन्हां दी अंतम अरदास दे विच शामिल होण वास्ते दसां पातशाहियां दी पवित्र जोत हाजरा हजूर गद्दी के विराजमान चवरतक दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच पहुँच रहे हो। और साध संग सब तो पहला गुरु चरणों च आपां अपनियां हाज़रियां लवा लीए अते रसना नूं पवित्र कर लीए। सारियां संगतां एक बारी फतेह दा जवाब फतेह दिओ, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप, गुरु प्यारी सत संगत, पहला एक दो बेनतियां कर लिए संगतां प्रति कि परिवार वालों गुरु का लंगर तैयार किया होया, चाह पानी का प्रबंध किया गया। जिन्ने भी भैन भरा रिश्तेदार साग संबंधी नगर निवासी संगत गुरु चरणों के विच पहुँच रहे हो, सब तो पहला गुरु के लंगर विच हाज़री लवाउणी है। उस तो उपरंत फिर आपां सारिआं ने ही गुरु चरणों के विच पहुँचण की किरपालता करनी है। गल्लां तो संकोच रखियो, चुप दा दान बख्शियो। जिन्ना क समय गुरु महाराज जी ने बख्शे जां प्रबंधकां दा हुक्म है, उन्ना क समा आपां ने गुरु चरणों के विच एक मन एक चित्त होकर बैठण की किरपालता करनी है। सत्संग जी अज अपने विचों बहुत ही सत्कारयोग पैसा भाई लखवीर सिंह जी सदा लई आपां नूं छड्ड के दुनिया तो चले गए। सत्संगत जिस दिन उन्हां दा संस्कार होया, परिवार वालों बहुत स्नेह भी लाए गए होणगे, पर फिर भी जिस किसी नूं भी किसी कोलों भी पता लग गया, आपां सारे ही परिवार दे गृह विखे उन्हां दे अंतिम संस्कार के समय ते गुरु चरणों च परिवार के गृह विखे पहुँचे। फिर जदों कदों पता लगता गया आपां नूं, भावें फुल्लां दी रस्म होई जां फिर पता लग्या, आपां परिवार के गृह विखे आके परिवार दे नाल दुख साझा कीता, दुख वंडाउण दी कितल कीती। अज आपां फिर सारे जाने इकत्तर होए हैं। जो अज इकत्तर होए हैं साध संगत, इहदा इक्को एक मकसद है कि आपां ने सारियां ने रल मिल के, भावें रिश्तेदार ने, भावें भैन भरा ने, नगर निवासी ने, साख संबंधी ने, संगत रूप दे विच इकत्तर हो के दुनिया के मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च अरदास बेनती करनी कि महाराज उस आत्मा नूं अपने चरणों के विच स्थान बख्शिओ।
ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ, ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਕੱਲੇ ਆਵੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਝਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਕੂੜ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨਾ ਬੰਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਠੜੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੇ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ,
तेरे सिर के उपर सिंह होणगे, 2 सिंह होणगे, तेरा जिहड़ा मुख है वह गूंगा हो जाऊगा पशुआं दे वांग। फिर ते तो बोलिया नहीं जाना, ते तो वाहिगुरू नहीं कहा जाना, ते तो राम नहीं कहा जाना, ते तो अल्लाह कहा नहीं जाना। आही मनुख है, आही तेरी वारी है। इसे जीवन दे विच, मनुखा जीवन दे विच तू आयो लाहा लैण, ये लाहा लैण वास्ते आए। लगा कितक पकड़े, हुण किहड़े कंमां च लग गए, पता नहीं लगता। एक पैर होर पासे नूं पटदे, दूआ पैर होर पासे नूं पट लैंदे आ। साध संगत रहिंदी खूंदी मत मारती साडी आ फोनां ने, मोता फोनां ने मत मार दित्ती। ये भी सानू रब दे नाम दे नाल नहीं जुड़न दिंदे। कदे बह जी अखां मीच के 10 मिनट, जदे बल टल्ली खड़क जूगी, जे ना खड़की फिर असीं चक के देख लेना कि मैच तो नहीं आया, फिर असीं ने देख लेने। इहने भी सानू रब दे नालों तोड़ दिता। जिवें पहलां कहिंदे सी ना सियाणे महापुरुष कहिंदे सी, कहिंदे तैनूं रब दे नालों तोड़िया 5 चोरां ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये 5 चोर तेरे पिछे लगे सी। आ 5 हुण आपां ने होर ला ले, 10 हो गए। आ एक फेसबुक है, एक यूट्यूब है, आ एक व्हाट्सअप है, एक इंस्टाग्राम है, आ एक होर करदे आपां जिहड़ी कापी भेजदे आ। 5 ये हो गई, 5 सानू हुण यही नहीं वारी आउण दिंदियां। काम करो ने सानू कित्थे रब दे नाल जुड़न देना सी। 10 हो गए। हुण तां कर्मां वाले ने जिहड़े परमात्मा दा नाम लैंदे होणगे। साध संगत आओ अज साडे विचों भाई साहब भाई लखवीर सिंह जी, जिन्हां दा जीवन बहुत वधिया, बहुत सोहना जीवन, जिन्हां दा गल ये नहीं हुंदी कि मूँह ते की कहा जाए। ये तो दुनिया का दस्तूर ही है, मूँह ते बा भी वासा वासे ते पिठ पिछे होर गल्लां है ना। पर साध संगत जेड़े बंदे दे जान तो बाहर दुनिया दे लोग याद करन, उहदा दुनिया ते आया सफल है, उहदा जग ते आउणा सफल है। जे महाराज जी कहंदे ऐसा बीज बोए बाहर है मास फलंत, कोई ऐसा दुनिया ते बीज बो के जा, तेरे जान तो बाद आ दुनिया दे लोग तैनूं याद करन। साडे गुरुआं ने, साडे पीरां ने कुछ कीता साडे वास्ते, तां ही उन्हां दे गुरपुरब मनाउने आ ना। उस 7 साल दे 9 साल दे बच्चियां ने, 80 साल दी माँ बजुर्ग माता गुजर कौर ने साडे वास्ते कुर्बानी की। उन्हां दे जगह ते आपां मेले लगदे ने ना, कुछ करके गए ने। जे तू भी दुनिया ते आया, कुछ ना कुछ चंगा कर्म करके जा। साध संगत तेरे जान तो बाद तैनूं दुनिया दे लोग याद करन, किते ये ना होवे कोई ऐसा कर्म ना करके वग जी कि तेरे जान तो बाद कोई तेरी मड़ी ते दीवा रखण ना जावे। ऐसा कर्म ना कर ली, चंगे कर्म करके जा। रहना इत्थे किसे ने नहीं, बारी सब ने आपो अपनी जानी है। बस तेरी मन्याद थोड़ी जी हो है, थोड़ी जी मन्याद आ। महाराज जी कहते किन्नी का हो, जिमें फुटे होए घड़े दे विच पानी। घड़े नूं तेड़ आ जाती है ना, उस पानी पाया पाता, फिर एक एक तुपका तुपका करके रसन लग जाता, एक दिन खाली हो जाता। बस एक ने तेरे श्वास गिणती दे पाए हुए ने तेरे शरीर रूपी घड़े दे विच, एक एक करके निकलदा है। 24,000 श्वास निकलदा 24 घंटिया। एक घाटा पै रहा तैनूं रोज़ 24,000 श्वासां दा। वो जिमें फुटे होए घड़े दे विच पानी, औद तेरी जावे बीत दी। फुटे होए घड़े दे विच पानी, औद तेरी जावे बीत दी।
ਆਉ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ, ਆਉ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ। ਆਉ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ, ਆਉ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਆਉ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਆਉ ਤੇਰੀ ਜਾਵੇ ਮੀਤ ਦੀ। चेतना है तो चेतल निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बेहद है फूटे घट जो पानी। जिमें फुटे हुए घड़े च पानी पाया पिया, जिमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਰਸ ਦੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ 24,000 ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਟ ਗਏ। ਜੇ ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਘਟ ਗਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਕੱਠ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਣ, ਪੋਤਰੇ ਹੋਣ, ਪੜੋਤਰੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਕ ਧੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ।
मैं 2 दिन पहला देख रहा सी बैठा साध संगत उन्हें लिखिया बड़ा सोहना कमाल दा। वो कहंदा बई कोई बजुर्ग चढ़ाई कर गया। सुनियो मेरी गल, मैं धीआं प्रति 2 गल्लां बोलन लगी। बजुर्ग चढ़ाई कर गया, बजुर्ग नूं नहा धवा के रिश्तेदार भैन भाइयों ने वो अर्थी दे उत्ते पा लिया। जदों पा के ना संस्कार करन वास्ते लैके जा रहे सी कबरां चों, रास्ते विच एक बंदा आ गया। वो कहंदा भी किहदी अर्थी है? कहंदे फलाणे बंदे दी है। कहंदा रोक लो। कहंदे क्यों? कहंदा मैं इहदा संस्कार नहीं होण देना। हुण चारे पावियां ते बजुर्ग दे चारे पुत्रां ने मोढे लाए हुए ने। वो कहंदा मैं इहदा संस्कार नहीं होण देना। कहंदे भाई की गल? कहंदा इस बंदे ने मेरे कोलों 4 लाख रुपया लिया सी। पहला मेरा 4 लाख रुपया दवो तां इहदा संस्कार होण दूँ, नहीं मैं होण नहीं दिंदा। दसो कौन जिम्मेवारी लैंदा? वो लखारी कहंदा चारे पुत्र पैर पिछे जे नूं पट्टण लग पे, ਉਹਦੇ ਉੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सीढ़ी रखी हुई थल्ले, चारे पिछे नूं पैर खसकाउण लगे भी 4 लाख कौन? ਉਹ बापू दा चढ़ाई कर गया। चारे पैर खसकाउण लग गए, इकट्ठ हो गया। पिछे बीबियां तुरियां आउंदियां सी, उन्हां विच पता लग्या ਉਹਦੀ एक धी सी। वो चल के अगी कही, कहंदी की गल हो गई? कहंदा ये बंदे ने मेरा 4 लाख रुपया देना, तो मैं संस्कार नहीं होण दिंदा जिन्ना चिर मेरा 4 लाख नहीं दिंदे। वो धी कहंदी सेठ साहब मैं मेरे गहने वो सारे बेच दवांगी, मेरा घर मैं बेच दवांगी, मेरे को जमीन के 4 खुड ने मैं वो बेच दवांगी, तेरा 4 लाख रुपया मैं दूँ, पर मेरे बापू का संस्कार ना रोक यार, संस्कार कर देने दे। मैं संस्कार करके आवांगी, आके मेरे नाल चलनी, मैं मेरे गहने बेचांगी, मेरी जमीन मेरा घर सब कुछ बेच के मैं तेनों तेरा 4 लाख वापस कर दूँ, पर मेरे बापू का संस्कार है जिहड़ा ये मर्यादा मुताबक हो लैण दे। जदों इन्नी गल कही ना, धी ने वो बजुर्ग उठे आ। वो जिहड़ा सेठ सी कहना वाह वाह धीए, कहना ये गल तेरे बाप नाल मेरी पहला हो गई सी मरन तो पहला, ये गल तेरे बाप नाल मेरी पहला हो चुकी है, मैं तां गल दोहराई है। धीए तेरे बाप ने मेरा कोई पैसा नहीं देना, मैं तेरे बाप का 4 लाख रुपया देना, मैं देना है। उन्हें कहा सी, कहना जदों मेरा संस्कार करन लगे एक गल आ कह के देखनी, जेड़ा मेरी हामी भरूगा, मेरा लायक धी जां पुत होया, जेड़ा कहूगा मैं तेरा करजा, मेरे बापू का करजा मैं लाउण नूं तैयार है, कहना ये 4 लाख उहनूं दे दी। आ पढ़ती है, आ 4 लाख तेरे बाप का करजा मेरे सिर सी, मैं लिया सी, वो मैनू कह के मरिया सी, जेड़ा मेरी जाम नहीं लऊगा 4 लाख उहनूं दे दी। फिर पुत्र भी पैर जे खसका के अगे नूं आउण लग पे। माया है ना भी जे 4 हिस्से ही पै जाण तां चंगी गल है। जे सेवा करनी है तां धीआं ने पुन्न खट लैणा है। मैं प्रबंधक कमेटी दे नाल विचार वटांदरा मेरी चलदी सी इत्थे, उन्होंने मैनूं दस्सिया सी, कहंदे बाबा जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧੀਆਂ बैठियां ने वो कहने चाहे 50 लाख रुपया बापू नूं चाहे करोड़ लग जाए असीं भेज दियां, पर बापू दे इलाज कराउणा है, कोई कसर ना रह जाए। कोई पुੱਤ देखो किहड़ा कहंदा मेरे बापू का वधिया इलाज करा लिओ, मैं देना लाख करोड़ दे। बस जिन्ने क स्वास्ते बापू ने लै लेने ने ऐं कह के सार देना है। आ धी जवाई संगरूर वाले भाई साहब भाई लखबीर सिंह दे कहंदे किन्ने दिन हस्पताल दे विच बैठे ने, घरे माँ बैठी है जिन्हों हार्ट की शिकायत है, उन्होंने छड्ड के अपने सौहरा साहब बापू जी नूं लैके हस्पताल दे विच बैठे। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी रहिंदी भी नहीं, पर साध संगत जी जिहड़ी बंदे की जिंदगी है ये पैसों नाल नहीं। महाराज जी गुरबाणी च फैसला कर गए। महाराज जी कहते वैदा
ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸੋ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ। ਹਰ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਏ ਠੀਕ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ PGI ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਿੰਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਰਾਸ ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖਲੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਪਾ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਅਰਲਸਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੁਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਜੋੜੀਆਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁੱਕ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੋਡਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਾਂ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਭਰੀ ਹੈ ਝੋਲੀ, ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸੁਪੁੱਤਰ, 5ਵੀਂ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਜਦ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਧੀ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਤਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਪਲੋਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਣੀ,
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਊ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਬਜ਼ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਵਾਨਾ ਸਭ ਰੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਸਭ ਰੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਟਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਬਾਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੀ ਏ।
ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਡਾਰੀ ਲੰਮੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਛਾਈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਭਾਣਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਣਾ ਉਹੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਰਗਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਅਰਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ।
ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਫਕੀਰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਏਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਭੈਣ ਦੇ, ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਐ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਤੈਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂੰਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਸਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੋਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਾਬਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾਤਾ, ਅਰਦਾਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੱਤਰਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਮੰਗੂ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੋਰ ਸੰਭਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੜਨ। ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਨਾਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੈ ਸਭ ਸਰਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੜ ਲੈਣ ਮੰਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪਹੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੰਡੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਲਿਵ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ।
ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੜਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੱਚਾ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਬਸ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਦੜਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਖੜ ਕਰਕੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਚੜਿਆ ਆ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਟੇ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ? ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਂ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਪਏ, ਤਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਤੱਕੀਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਅੰਨੇ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਭਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੋੜੀਏ। ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਖੋ ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ, ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ।
ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰਿਓ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚੇਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੜਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪਾਰੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਿੱਚੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੋਕਰਾ ਪਾਏ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਗ ਜੀ ਨੱਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਫੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਛੱਡਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਫੋਨ ਤੇਰਾ ਸੁੱਚ ਆਫ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਸ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਬੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀ ਚੈਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਚਾਓ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਧਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਭੱਲਿਆ ਗੁੜ ਖਾਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ,
ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਬੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗੁੜ ਖੋਲਣ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੜਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗੱਠਾਂ ਘੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਪੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਦੀਏ, ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵਰ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਮੰਗ ਲਾ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੁੱਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੁਲ ਗਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਲਗਾਮ ਫੜਨ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਉ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ, ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਇੰਨੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਖੰਝੂ ਆਏ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਤਪਾਦਰਾਜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਰੋ ਪੈਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਤਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਤਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਕਤ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ।